सत श्री अकाल जी। आप अज एक देख रहे हैं कि जिहड़ी घटना कल वापरी आ कि पंजाब के सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा जिहड़ा हैगा वो मैडिकल कॉलेज फरीदकोट जाता है। जदों उत्थे वो सारा प्रबंध देखदा, उत्थों के बैड देखदा, उत्थों का समान देखदा, उत्थों का सारा जिहड़ा सिस्टम देखदा तो उन्होंने बड़ा गुस्सा आउंदा ते गुस्सा आउण तो बाद उत्थे वो जिहड़ा वाइस चांसलर आ राज बहादुर उन्होंने बुला लैंदा है। तो बुला के एक बैड के उत्ते पैण लई कहंदा कि आ बैड के उत्ते जिहड़े बैड के उत्ते रोज़ इत्थे आके मरीज जिहड़े बेचारे लाचार ते मजबूर लोग ने कुछ बोल नहीं सकते, वो इन्हां बैडां दे उत्ते पैंदे आ भी तुसीं भी पै के दिखाओ। तो बैड ते 2 या 3 सैकेंड मैनूं लगदा वाइस चांसलर राज बहादुर पैंदा है ते उस तो बाद फिर चीख बज जाती दिल्ली तक लोग बोलना शुरू कर देंगे है। सब तो पहला आप गल करनी आप सारिया गल्लां वारी वारी करांगे। कली कली गल ते मैं चाहुंदा कि सानूं पता होना चाहिए कि असल मसला की आ। राज बहादुर जिहड़ा वाइस चांसलर है वो 2014 तो लैके इत्थे लगातार वीसी लग्या होया। 14 तो बाद पहला बादल सरकार, फिर कांग्रेस सरकार 5 साल, फिर उस तो बाद हुण तीजी सरकार आ गई। तिन्ना सरकारां दे विच ओह वाइस चांसलर लग्या होया। तुसीं ये देखो कि तुसीं हस्पताल का सारा प्रबंध तो देख ही लिया कि की बैडां का उत्थे हाल है, बुरा हाल होया पिया। उत्थे तड़फदे ने मरीज, उत्थे कोई प्रबंध नहीं हैगा। कोई उत्थे जिहड़ियां भी मशीनां चाहीदियां ने, चाहे MRI वाली करन वाली है, चाहे वो एक्सरे मशीनां ने जां होर किसी प्रकार दीयां मशीनां ने जिहड़ियां चाहीदियां, उहदा भी माड़ा हाल होया पिया। लगातार उत्थे बहुत समय तो लैके पिछले 8-10 साल 12 साल तो लैके वख-वख विद्यार्थी जथेबंदियां, मजदूरां दियां, किसानां दियां जथेबंदियां, कैंसर रोकू सेवा सोसाइटी, उत्थों का स्टाफ लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं इस प्रबंध के खिलाफ या इस वाइस चांसलर के खिलाफ। तो तुसीं ये देखो कि ये बावजूद भी वो वाइस चांसलर है जिहड़ा उत्थे टिकिया होया। हुण नवीं गल एक देखण च आ रही है कि आप देख रहे हैं कि किवें वो एक ड्रामा हुंदा है, वाइस चांसलर रोंदा है कि जी मैनूं बैड ते पाता जी, तू भी इंसान है तो वह भी इंसान ने। जिहड़े हज़ारां बंदे इत्थे कई जिलिਆਂ ਦੇ लोग इत्थे इलाज कराउण लई आउंदे ने, वो भी इन्हां बैडां ते पैंदे ने। जिहड़े बैडां दे विचों मुश्क पिया मारदा है, मैं कहना कि कुत्ता भी ना बैठदा उन्हां बैडां ते, क्योंकि मैं हस्पताल जाके देखिया उन्हां बैडां दे उत्ते तैनूं पाया गया, तेरा रोना निकल गया, तैनूं अपनी बेइज्जती महसूस हुई, तू झक के इस्तीफा देता, नाल दी नाल इस्तीफा तेरे 2-3 जाने ने होर देता नाल दियां ने। इन्ने नाल ही भज उठे सारे जिहड़े अखौती अपने आप नूं पंजाब अतैशी कहाउंदे आ। बादल लाणा कहना बहुत माड़ा हो जी, वाइस चांसलर की बेइज्जती हो गई जी इस गल दे नाल। जां कांग्रसी भज उठे कि बहुत धक्का होया जी, तो बहुत नेक बंदा है जी। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा, मैं पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान नूं दसना चाहुंदा कि ये वाइस चांसलर जिहड़े ने गैर कानूनी नियुक्तियां कीतियां ने बादल सरकार वेले, की मान साहब की पड़ताल कराओगे? ये वाइस चांसलर जदों जिहड़े कैंसर के डॉक्टर सी वो कैंसर वाले मरीजों के पैसे खा गए सी कढ़ा के, बड़ा बड़े पद्धर ते रौला पिया सी, उहदी एक जांच कमेटी बैठी सी। इसे वाइस चांसलर ने वो डॉक्टर वाह इज्जत उन्हां केसां दे विचों, उन्हां पड़तालां दे विचों उन्हां नूं साफ पाक करके कढ़िया सी। ते उस तो बाद इस वाइस चांसलर राज बहादुर ने उही डॉक्टर स्टेट सरकार कोलों सन्मानित कराए सी। इसे वाइस चांसलर के खिलाफ
ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ 2-3 ਹੋਰ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਵਾਰੀ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਗੜੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਆ ਗਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਟੇਰਾ ਵੀਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੇ 300 ਬੰਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਵੀਸੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੀ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਕੋਈ IAS IPS ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਰੀ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10-12 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਬੜਦੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਕਰਕੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਮੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 100 ਨਹੀਂ 1000% ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਗਲ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਐਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿਸਕ ਕੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਬੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਣ ਲਓ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਰਾਮਪਣਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਵੀਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ, ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫੰਡ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ 3 ਕਰੇ 5 ਕਰੇ ਇਹ ਵੀਸੀ ਆ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਵੀਸੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤੰਦਰ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿਆਂ ਐਂ ਲੜੇਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੱਬਲੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਐਂ ਲੜੋਗੇ? ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਐ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐ ਸੂਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਹ ਨੇ। ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਗਾਂਹ ਨੂੰ ਪੜਦੇ ਆ, 4 ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਂ ਚੱਲੂ ਕੰਮ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ।
ਤੇ ਮਾਫੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ? ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ ਇਸ BC ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਇਹ BC ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ VC ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪੜਤਾਲ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਬਸ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ VC ਲਾਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ 'ਚ ਕੰਮ ਤੱਕ ਕਣ ਕੰਡਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਡਾ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ BJP ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ BC ਨੂੰ। ਐਂ ਪਤਾ ਜੀ BC ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿੱਸ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੁਦਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉੱਥੇ 20 ਕਰਮਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾ ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ, ਤੜਕੇ ਦੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ, BJP ਵਾਲੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ VC ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਆ ਕੇ। ਕਦੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਗੇੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਓ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਹੇ ਨੂੰ BC ਲੰਮਾ ਪਾਤਾ, BC ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਕਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੜਨਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਟਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਂਗੇ? ਕੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦਾ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪੈਣਾ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਲਟੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁੰਡਲੀਆ ਸੱਪ ਬਣੇ ਬੈਠਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਸੇ BC ਤੋਂ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦੀ 4 ਹੋਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ, ਦੱਸ ਬਈ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਦੇ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸਤੀਫਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ BC ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਥੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਜਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਕ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਆਪਣੇ 5-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਆ,
ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ VC ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ, ਰੋਹ ਪਿਆ ਜੀ VC ਦਾ ਰੋਣ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, VC ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਵੇਂ ਲੋਕ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਇਸ VC ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕਮਾੜੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ SI ਸਸਪੈਂਡ, ਕੋਈ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਖੜਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਦੱਸੋ? ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਆਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਕਲ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਦਾਰ ਲੋਕੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੜ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਲੰਮਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੇ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਉਣਾ, ਜਲੀਲ ਕਰਦਾ, ਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰੂਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਖੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਘੇਰ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਡਰਾਮਾ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੂ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਖੇਖਣ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਗੇ ਯਾਰ। ਜੋ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ VC ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਹਟਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਂਚ, ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਤੜਕੇ ਦੇ ਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗੀ, ਚੰਗਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਰੇ। ਗਲਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੇਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦਬਾਜੇ ਵਰਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ VC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਗਾਤਾਰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਕਿ ਲੰਮਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਨੱਥ ਐ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਭਾਂਸ, ਐ ਨਹੀਂ ਨੱਥ ਪੈਣੀ, ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾ, ਜ਼ੁਰਤ ਦਿਖਾ। ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਆਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂ ਲੋਟ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਊਣੀ ਲੋਟ ਆਉਣੇ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਆਦਤਾਂ।
ਐ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਐਮਐਲਏ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲੂ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਚੱਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ। ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਦਿਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਗਪੁਰ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਲੱਗੋ ਉੱਥੇ ਚਲੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਖੁਦ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।